So yesterday we were discussing sentences in present continuous tense. So that is like I am eating, I am going, I am coming, like that. So today also we will continue the same topic. We finished up to the verbs which are ending with gu. As I mentioned here, you can use the same technique for all these verbs. Just add to sound at the end to make the present continuous tense. For example, I am washing. I am washing means నేను కడుగుతూ ఉన్నాను. Nothing to change, just add to at the end. కడుగుతూ ఉన్నాను. I am turning. నేను తిరుగుతూ ఉన్నాను. Okay, so depending on the situation, you can choose the verb or the appropriate verb. The next verb is the verb which are ending with gu sound. So for this also you can use same technique. Daggutu unnanu. Daggutu. So it is like two. You need to add two at the end. Then decrease. Decrease means taggu. So for this also taggutu. Uh, the rain is decreasing. Varsham taggutu undi. In that context you can use taggutu undi. Okay. Now we have the verbs which are ending with chu sound. So here we need to make little change. I will write here, change the chu sound to stu. Okay, and add okay. So change chu to stu and add the meaning of am is are. So depending on the context, for example, if it is I, it is unnanu. For he, she, it, for she and it is unnadi. For he, unnadu. Okay. For are, unnaru. They are, we are. For we actually you take the meaning from the English. So whatever we use, you add that one. For example, I am calling. నేను పిలుస్తూ ఉన్నాను. Okay, so I will make sentence here. I am calling. నేను పిలుస్తూ ఉన్నాను. Okay. You are calling. This is plural. You are calling again. We are calling. He is calling. She is calling. First let me change the English word, then I will change the Telugu. They are calling. We are calling. Okay, now I will copy this pilustu in all the places. So it is same. నువ్వు పిలుస్తూ ఉన్నావు. మీరు పిలుస్తూ ఉన్నారు. అతడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు. ఆమె పిలుస్తూ ఉన్నది. ఆమె ఆర్ అది. వారు పిలుస్తూ ఉన్నారు. మేము పిలుస్తూ ఉన్నాము. కొలుచు becomes కొలుస్తూ. I will just add the rule only so you can make sentence. Change chu to stu and add the meaning of am is are. తరగతులుగా ఏర్పరుస్తూ ఉన్నాను. గెలుస్తున్నాను. బరువు తూస్తున్నాను.
ఎదురు చూస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సే ఐ am ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ లెటర్. నేను ఒక ఉత్తరం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. ఐ am ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ లెటర్. సో దిస్ is సేమ్. నడుచు. నడుచు, దిస్ is very important verb. సో ఇన్ సెంటెన్స్ ఇట్ బికమ్స్ నడుస్తూ ఉన్నాను. ఐ am వాకింగ్. నేను నడుస్తూ ఉన్నాను. హీ ఈజ్ వాకింగ్. అతడు నడుస్తూ ఉన్నాడు. వి ఆర్ వాకింగ్. మేము నడుస్తూ ఉన్నాము. This is for better understanding, as I mentioned yesterday. So you can mix the words like two words, nadustu plus unnadu, unnaru, whatever is there, you can mix. For example, nenu nadustu unnanu, I can also say nenu nadustunnanu. Nenu nadustunnanu. Tuduchu becomes tudustu. I am wiping the floor. Nenu floor tudustu unnanu. The dog is biting. So కుక్క కరుస్తూ ఉన్నది. ఓకే, the dog is biting. కుక్క కరుస్తూ ఉన్నది. మెరుగుపరుచు becomes మెరుగుపరుస్తూ. శుభ్రపరచు శుభ్రపరుస్తూ. సమావేశపరచు becomes సమావేశపరుస్తూ. వ్యక్తపరచు becomes వ్యక్తపరుస్తూ. Here వ్యక్తపరచు becomes వ్యక్తపరుస్తూ. Okay, so wherever you see ra sound, to change ru, then add stu. Shubra parastu, it is not correct. You need to say shubra parustu. Parustu. This is also same. Vyakta parustu. To make like a rhyming sound. Rustu, not rastu. Okay. So madachu becomes madustu. Here also not madastu, it is madustu. You need to make it like a rhyming letters. Madustu, ఏర్పరుస్తూ, తృప్తిపరుస్తూ. For all these things. అవమానపరుస్తూ, చూస్తూ. Here only two letters are there, so nothing to worry. Just change చూ to stu, then add నా ఉన్నాను, చూస్తున్నాను. ఉత్సాహపరుస్తూ, తెలియపరుస్తూ. డోంట్ సే తెలియపరస్తూ, యు సే తెలియపరుస్తూ. ఓపెన్, తెరచు. సో యు మస్ట్ సే తెరుస్తూ ఉన్నాను. డోంట్ సే తెరస్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ తెరుస్తున్నాను. తొంగి చూస్తున్నాను, సంతోషపరుస్తున్నాను, భద్రపరుస్తున్నాను, అరుస్తున్నాను, చూస్తున్నాను. చూచు, ఐఎమ్ సీయింగ్, ఇట్ బికమ్స్ చూస్తున్నాను, చూస్తూ ఉన్నాను. వాసన చూస్తూ ఉన్నాను, చాస్తున్నాను. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే చాచు. ఓకే, చాస్తున్నాను ఈజ్ కరెక్ట్. ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాను, సరి చూస్తున్నాను. అగైన్ వీ హ్యావ్ చూచు. సో చూచు బికమ్స్ చూస్తున్నాను. ఐఎమ్ షౌటింగ్, నేను అరుస్తూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ టేస్టింగ్, నేను రుచి చూస్తూ ఉన్నాను. నిద్రలేచు బికమ్స్ నిద్రలేస్తూ ఉన్నాను. Okay, now we finished the verbs which are ending with chu sound. Let me add the rule. It is same for all. Okay, the next verb is the next category is chu, verbs which are ending with chu sound. So for this also same, you can apply the same rule. Chu replace with stu. I will write here. Nagadu ichu becomes nagadu istu. Bring, తెచ్చు becomes తెస్తూ. I am bringing vegetables. నేను వెజిటబుల్స్ తెస్తూ ఉన్నాను. I think I don't need to write the full sentence because it will take some time, but you understand the concept. I will read, you make sentences during practice. So తెచ్చు becomes తెస్తూ ఉన్నాను. I am bringing, నేను తెస్తూ ఉన్నాను. He is bringing, అతడు తెస్తూ ఉన్నాడు.
again we have same English word but different English Telugu meaning, but it can be used with the same context, so they are interchangeably you can use. So తీసుకుని వస్తూ, I am bringing, you can also say నేను తీసుకుని వస్తూ ఉన్నాను. The next important verb is come, వచ్చు. Okay, I am coming. I am coming means నేను వస్తూ ఉన్నాను. You can also say in spoken Telugu నేను వస్తున్నాను. I am coming to Hyderabad. నేను హైదరాబాద్కు వస్తూ ఉన్నాను. Give means ఇచ్చు, so ఇచ్చు becomes ఇస్తూ ఉన్నాను. స్ఫూర్తినిచ్చు becomes స్ఫూర్తినిస్తూ. అప్పిచ్చు becomes అప్పిస్తూ. Offer again ఇచ్చు becomes ఇస్తూ. సమాధానమిచ్చు becomes సమాధానమిస్తూ. Same next one is report. సమాచారమిచ్చు becomes సమాచారమిస్తూ. తిరిగి వచ్చు, తిరిగి వస్తూ. శిక్షణ ఇచ్చు becomes శిక్షణ ఇస్తూ. సలహా ఇచ్చు becomes సలహా ఇస్తూ. I am advising, నేను సలహా ఇస్తూ ఉన్నాను. They are advising, వారు సలహా ఇస్తూ ఉన్నారు. So we have completed the verbs which are ending with chu sound. Now we have the next category, that is to and to. Okay, for this one, నాటుతున్నాను, నాటుతున్నాను, this is just add to at the end of the verb, then and add the meaning of am is are. Okay, నేను నాటుతూ ఉన్నాను, nothing to change. The next verb is knock, తలుపు తట్టు. ఓకే, నేను తలుపు తట్టుతూ ఉన్నాను. ఓకే, తలుపు తట్టుతూ ఉన్నాను. దిస్ is as per the rule, but you can also say like this, but we say little differently. So how we speak in spoken Telugu, that one I will write here. తలుపు తడుతూ, so to becomes do. I will add the rule here. Change to do and add the meaning of is, am is, are. Okay, to becomes do, then add, okay, 1 minute, tadutu, we need to add to also, tadutu. Okay, నేను తలుపు తడుతూ ఉన్నాను, తడుతూ ఉన్నాను. Change to dutu. Okay, then add the meaning of am is, are. Okay, చప్పట్లు కొట్టు becomes చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నాను, చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నాను. I am beginning, నేను మొదలు పెడుతూ ఉన్నాను. So మొదలు పెట్టుతూ is also correct, but in spoken Telugu we say పెడుతూ ఉన్నాను, మొదలు పెడుతూ ఉన్నాను. చివాట్లు పెడుతూ ఉన్నాను. We have again చప్పట్లు కొట్టు, again it becomes చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నాను. వాల్యూయింగ్, విలువ కడుతూ ఉన్నాను, కేకలు పెడుతూ ఉన్నాను. ఓకే, చుట్టుముట్టు, this one used in special context. For example, we use this one only for plural. For example, they are surrounding, వారు చుట్టుముడుతూ ఉన్నారు. This we cannot use for singular because it's mostly used for multiple, like more people. వారు చుట్టుముడుతూ ఉన్నారు. చికాకు పెట్టు, ఐఎమ్ డిస్టర్బింగ్, నేను చికాకు పెడుతూ ఉన్నాను. ఖర్చు పెట్టు, ఐఎమ్ స్పెండింగ్ మనీ, నేను డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నాను. తికమక పెట్టు, ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజింగ్ హిమ్, నేను అతడిని
తికమక పెడుతున్నాను. నేను అతడిని తికమక పెడుతున్నాను ఆర్ కంగారు పెడుతున్నాను. ఓకే, కంగారు పడుతున్నాను మీన్స్ యాక్చువల్లీ హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ మీన్స్ నేను కంగారు పడుతున్నాను. ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజింగ్ హిమ్ మీన్స్ నేను అతడిని తికమక పెడుతున్నాను. లే మీన్స్ పడుకోపెట్టు. సో పడుకోపెట్టు బికమ్స్ పడుకో పెడుతున్నాను. మేకు కొట్టు బికమ్స్ మేకు కొడుతున్నాను. కుట్టు బికమ్స్ కుడుతున్నాను. అగైన్ వీ హ్యావ్ కుట్టు, ఇట్ ఈస్ సేమ్ కుడుతున్నాను. మెరుగు పెట్టు బికమ్స్ మెరుగు పెడుతున్నాను. పగుల కొట్టు ఆర్ విరగ కొట్టు బికమ్స్ పగుల కొడుతున్నాను, పగుల కొడుతున్నాను. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే గో with the letter go. Instead of go, you can also say go. పగుల కొడుతున్నాను, విరగ కొడుతున్నాను. Both are correct. I am marking. నేను గుర్తు పెడుతున్నాను. బోనులో పెడుతున్నాను. గట్టిగా కొడుతున్నాను. బలంగా కొడుతున్నాను. I am beating. నేను కొడుతున్నాను. I am binding. నేను కట్టుతున్నాను. So here కట్టుతున్నాను also correct, but as per our new rule, what we say in spoken Telugu, we change to sound to do, then we add తున్నాను. సో కడుతూ ఉన్నాను, పెట్టెలో పెడుతూ ఉన్నాను, పాతి పెడుతున్నాను, లెక్క పెడుతున్నాను. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ యామ్ క్యాల్కులేటింగ్ ద మనీ. నేను డబ్బులు లెక్క పెడుతున్నాను, లెక్క పెడుతున్నాను. వెల కడుతున్నాను, బలవంత పెడుతున్నాను. అగైన్ వీ హ్యావ్ కౌంట్. దిస్ ఇస్ లెక్క పెడుతున్నాను. నలగ కొడుతున్నాను, కని పెడుతున్నాను, పంచి పెడుతున్నాను, కేకలు పెడుతున్నాను, కని పెడుతున్నాను, దృష్టి పెడుతున్నాను. హిట్, హిట్ మీన్స్ కొట్టు. సో యూ కెన్ సే కొడుతున్నాడు. హారిఫై, భయపెట్టు, భయపెడుతున్నాడు, భయపెడుతున్నారు. శరీరంలో ప్రవేశపెడుతున్నారు, వదిలిపెడుతున్నారు, నెడుతున్నారు. దే ఆర్ పుషింగ్ మీన్స్ వారు నెడుతున్నారు. యూ కెన్ ఆల్సో సే నెట్టుతున్నారు, బట్ యూజువల్లీ వి సే నెడుతున్నారు. డు, డియు డు. చేంజ్ టు టు డు. నెడుతున్నారు, నెడుతూ ఉన్నారు. విడిచిపెడుతున్నారు, భయపెడుతున్నారు, కూర్చోబెడుతున్నారు, నలగగొడుతున్నారు, నానపెడుతున్నారు, చెడగొడుతున్నారు, పిచికారీ కొడుతున్నారు, తడుతున్నాను, భయపెడుతున్నాను, కడుతున్నాను. సో ఐఎమ్ టైయింగ్, దట్ మీన్స్ నేను కడుతున్నాను, కడుతూ ఉన్నాను. చేపడుతున్నాను, దృష్టి పెడుతూ ఉన్నాను, కొరడాతో కొడుతూ ఉన్నాను. ఓకే, we completed the verbs which are ending with to sound. Now we have the next category, that is do. Okay, so let me write the rule for the previous one, then we will come to this category again. So for all these verbs, same rule. Change to do to, then add unnanu, unnaru, unnamu, like that. ఓకే, ముద్దులాడు, ముద్దులాడుతూ ఉన్నాను. నథింగ్ టు చేంజ్, జస్ట్ యాడ్ టు at the end of the verb and add the meaning of am, is, are. ముద్దులాడుతూ ఉన్నాను, తట్టుకొని నిలబడుతూ ఉన్నాను, గుమికూడుతున్నారు. అగైన్ we have
గుమికూడు గుమికూడుతున్నారు. బేరమాడుతున్నారు. This is very important verb. So we can say they are bargaining means వారు బేరమాడుతున్నారు. వేలం పాట పాడుతున్నారు. సహాయపడుతున్నారు. ఆధారపడుతూ ఉన్నాను. పడుతూ ఉన్నాను ఆర్ పడుతున్నాను, యూ కెన్ మిక్స్. పోరాడుతూ ఉన్నది. పోరాడుతూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ నేను వాడుతున్నాను. ద మంకీ ఈజ్ హ్యాంగింగ్ కోతి వేలాడుతూ ఉంది. వేటాడుతూ ఉన్నాడు. అబద్ధమాడుతూ ఉన్నాడు. హీఈస్ లయింగ్ అతడు అబద్ధమాడుతూ ఉన్నాడు. ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. వివాహమాడుతూ ఉన్నాడు. అడ్డుపడుతూ ఉన్నాడు. బాకీ పడుతూ ఉన్నాడు. ఆడుతూ ఉన్నాడు. ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ పిల్లలు ఆడుతూ ఉన్నారు. గొడవ పడుతూ ఉన్నారు. ఆధారపడుతూ ఉన్నాడు. కాపాడుతూ ఉన్నాను. సింగింగ్ ఐఎమ్ సింగింగ్ నేను పాడుతూ ఉన్నాను. షీ సింగింగ్ ఆమె పాడుతూ ఉన్నది. సో యూ కెన్ ఆల్సో మిక్స్ అండ్ సే పాడుతున్నది. దే ఆర్ స్పీకింగ్ వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సో ఇన్ స్పోకెన్ తెలుగు యూ జస్ట్ మిక్స్ మాట్లాడుతున్నారు, సే మాట్లాడుతున్నారు. ఐఎమ్ స్టాండింగ్ నేను నిలబడుతూ ఉన్నాను. సో యూ కెన్ ఆల్సో సే నేను నిలబడుతున్నాను. దే ఆర్ స్టాండింగ్ వారు నిలబడుతూ ఉన్నారు ఆర్ వారు నిలబడుతున్నారు. బాధపడుతున్నారు. సాయపడుతున్నారు. ఊగిసలాడుతున్నాడు. దే ఆర్ టాకింగ్ వారు మాట్లాడుతున్నారు. షీఈస్ కుకింగ్ ఆమె వండుతూ ఉన్నది. షీఈస్ కుకింగ్ ఆమె వండుతూ ఉన్నది. Okay, now we finish the verbs which are ending with do. Now we have a different category, that is the verbs which are ending with chu. There will be some variation. We have some rules for this chu. So I will explain after copying the rule for the previous category. So for all these verbs which are ending with do, just add to at the end of the verb and add the meaning of am, is, are. Okay, so now we have the next category, that is ruchu. Okay, for this category, okay, for example, they are crying varu ఏడుస్తూ ఉన్నారు. We don't add directly to. We don't say ఏడ్చుతూ ఉన్నారు. This is not correct. So what we do, we remove chu sound, then we add stu, then add the meaning of is, am, are. Okay, so let me add the rule here. Change the end sound chu. Add chu, from add chu, remove the chu sound, then change chu sound to stu. At the end of the verb and add the meaning of am, is, are. Okay, for example, they are crying varu ఏడుస్తూ ఉన్నారు. He is sweeping atadu ఊడుస్తూ ఉన్నాడు. Again we have ఏడ్చు, it is same, ఏడుస్తూ ఉన్నాడు, ఉన్నది, like that you can make sentences. Okay, we finish the verbs which are ending with chu. If you find any new verb from dictionary or from any source, and if the verbs are ending with this category, you find the rule and apply the same rule to make your own sentence. But these are the most commonly used verbs. Okay, the next category is the verbs which are ending with tu sound. Okay, so I am lifting the bag
నేను బ్యాగ్ పైకెత్తుతూ ఉన్నాను. Okay, so here we are not changing anything, we are just adding to at the end, then adding the meaning of is am is are. Okay, so add, so it is పైకెత్తుతూ ఉన్నాను. Add to at the end of the verb and add the meaning of am is are. He is okay, పరిగెత్తు. Okay, let me make sentence with the next one, running. He is running, అతడు పరిగెత్తుతూ ఉన్నాడు. No change, just add to and add the meaning of the is am. Okay, పరిగెత్తుతూ ఉన్నాడు. The seeds are sprouting. Seeds మొలకెత్తుతూ ఉన్నాయి. Here for plural we use ఉన్నాయి ending. Okay, ఉన్నాయి. Next category is, okay, let me add the rule here. The next category is the verbs which are ending with do sound. Succeed, గెలుపొందు, acquire, పొందు, gain, పొందుతూ. Okay, so here same rule, nothing to change. Okay, so just add to at the end, then add the meaning of am is are. గెలుపొందుతూ ఉన్నారు, they are succeeding, వారు గెలుపొందుతూ ఉన్నారు. ఐఎమ్ అక్వైరింగ్, నేను పొందుతూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ గెటింగ్, నేను పొందుతూ ఉన్నాను. ఆప్టైన్ ఆల్సో సేమ్, పొందు. అర్హత పొందు, హీఈస్ క్వాలిఫైయింగ్, అతడు అర్హత పొందుతూ ఉన్నాడు. షీఈస్ రిలాక్సింగ్, ఆమె విశ్రాంతి పొందుతూ ఉంది. బాదుతూ ఉంది, ఈదుతూ ఉన్నాడు. Earlier we learnt another meaning, ఈత కొడుతూ. So for that also you can add ఈత కొడుతూ ఉన్నాడు or ఈదుతూ ఉన్నాడు, both are correct. గుద్దుతూ ఉన్నాడు, సరిదిద్దుతూ ఉన్నది. She is correcting the mistakes. ఆమె తప్పులు, mistakes means తప్పులు. ఆమె తప్పులు సరిదిద్దుతూ ఉంది. She is correcting mistakes. Rub means ruddu, so ruddu becomes ruddutu, then meaning of am is are. Okay, so we have completed the verbs which are ending with do sound. Let me add the rule here so you can make sentences. This is common rule for many verbs, only some verbs having different rules. Okay, now we have the next category, the verbs which are ending with nu sound. Okay, let me find the commonly used verb, then I can make sentence. Okay, I'm catching means నేను పట్టుకొంటూ. Okay, పట్టుకొంటూ ఉన్నాను. So here what we do is, observe the difference. పట్టుకొను becomes పట్టుకొంటూ. So what we are doing here, we are change the nu sound to okay to. Nu becomes ntu. Okay, పట్టుకొంటూ at the end of the verb and add the meaning of am is are. Okay, గట్టిగా పట్టుకొంటూ, again we have hold, పట్టుకొంటూ ఉన్నాను, పోగొట్టుకొంటూ ఉన్నాను, ఒప్పందం కుదుర్చుకొంటూ ఉన్నాను. Okay, this is very important verb. I am learning Telugu, నేను తెలుగు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. Here what we are doing, we are removing the nu and adding ntu, or we are just replacing nu to ntu, then we are adding ఉన్నాను, నేను నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. So you can also mix the last two words like నేర్చుకుంటున్నాను, నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను becomes నేర్చుకుంటున్నాను. పగ తీర్చుకుంటూ, మెచ్చుకుంటూ, ఎంచుకుంటూ, తప్పించుకుంటూ,
కౌగిలించుకుంటూ, వదిలించుకుంటూ, దోచుకుంటూ, ఎంచుకుంటూ, ఉపసంహరించుకుంటూ, పొంచి ఉండి వింటూ, అందుకుంటూ, ఎదుర్కొంటూ, వేడుకుంటూ, అగైన్ వీ హ్యావ్ వేడుకుంటూ, గుర్తు చేసుకుంటూ. ఐఎమ్ రీకాలింగ్ మీన్స్ నేను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ బారోయింగ్ సమ్ మనీ, నేను డబ్బులు అప్పు తీసుకుంటూ ఉన్నాను. హీఈస్ బారోవింగ్ సమ్ మనీ, అతడు కొంత డబ్బు అప్పు తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. తప్పు ఒప్పుకుంటూ, చేరుకుంటూ, కొను. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెర్బ్. సో హీ ఈస్ బయింగ్ ఏ కార్, అతడు కార్ కొంటూ ఉన్నాడు. సో యూ కెన్ ఆల్సో సే అతడు కార్ కొంటున్నాడు. కనుగొంటూ, కలగంటూ, షీఈస్ డ్రీమింగ్, ఆమె కలగంటూ ఉంది. ఈట్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెర్బ్. ఐఎమ్ ఈటింగ్ బనానా, నేను బనానా తింటూ ఉన్నాను. ఐ కెన్ ఆల్సో సే నేను బనానా తింటున్నాను. ఎన్నుకుంటూ, కనుగొంటూ, లాక్కుంటూ, వింటూ. విను, హియర్ విను. విను బికమ్స్ వింటూ. చొరవ తీసుకుంటూ, కాలితో తంటూ, we have again listen. I am listening to music. నేను మ్యూజిక్ వింటూ ఉన్నాను. షీ ఈజ్ లిజనింగ్ టు మ్యూజిక్, ఆమె మ్యూజిక్ వింటూ ఉన్నది. సో వీ కెన్ మిక్స్ లైక్ దిస్. వింటూ ఉన్నాను బికమ్స్ వింటున్నాను, వింటూ ఉన్నారు బికమ్స్ వింటున్నారు, పాల్గొను బికమ్స్ పాల్గొంటూ, విశ్రాంతి తీసుకుంటూ, నమూనా తీసుకుంటూ, కూర్చొను బికమ్స్ కూర్చుంటున్నాను. ఐఎమ్ సిట్టింగ్ డౌన్, నేను కూర్చుంటున్నాను. తీసుకొను బికమ్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫుడ్, నేను ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్, నేను కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాను. వాంతి చేసుకొను బికమ్స్ వాంతి చేసుకుంటూ, మేల్కొను బికమ్స్ మేల్కొంటూ, పెళ్లి చేసుకుంటూ, తడి చేసుకుంటూ. Thank you for joining. We will continue this topic in the next session.